आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. महिला संसारापुरतेच मर्यादित न राहता त्या स्वावलंबी बनाव्यात व त्यांच्या अर्थकारणाला बळ मिळावे, त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी या उद्देशाने श्री गौरी गणेश महिला कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कार्यरत आहे. ज्या उद्देशाने सोसायटीची स्थापना करण्यात आली तो उद्देश गाठण्यासाठी संस्थापक अध्यक्ष अभय कुमार मगदुम व महिला संघाच्या अध्यक्ष अश्विनी मगदुम व सर्व संचालक मंडळ निस्वार्थपणे कार्य करीत आहेत. सहकार क्षेत्राबरोबरच सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत राहून महिला सबलीकरणाला महत्त्व देत असल्यानेच आज या सोसायटीत असलेल्या प्रत्येक महिला सभासद या स्वावलंबी बनत असून त्यांच्याकडून असेच विधायक कार्य होऊ देत अशी आशा चिंचणी येथील सिद्धसंस्थान मठाचे उत्तर अधिकारी परमपूज्य शिवप्रसाद देवरू यांनी व्यक्त केले. आज भोज येथे श्री गौरी गणेश महिला सोसायटीच्या चौथ्या शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामीजींच्या हस्ते उद्घाटन सोहळा पार पडला. संस्थापक अध्यक्ष अभयकुमार मगदुम म्हणाले, ग्रामीण भागातील महिलांना व्यवहार ज्ञान मिळावे व त्यांचे बँकेत एजा असावे यासाठी आपण गौरी गणेश या नावाने महिला सोसायटीची स्थापना केली आहे. या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचारी महिला, संचालक मंडळ, महिला सभासद ही महिलाच असतील. त्यामुळे महिलांना या सोसायटीकडून अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध होतील. चूल व मूल न सांभाळता समाजातही सर्व क्षेत्रात महिला असाव्यात व त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी या हेतूने आपण संस्थेची स्थापना केली असल्याचे सांगितले. डॉक्टर B.A. माने म्हणाले, धर्मनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भोज गावात गौरी गणेश महिला सोसायटीने शाखा प्रारंभ केल्याने या ठिकाणी अर्थकारणाला बळ मिळणार आहे. महिला सर्व क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, त्यांनाही शासनाकडून स्थान मान मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत सहकार क्षेत्रात ही महिला असणे गरजेचे आहे. ही सोसायटी ग्रामीण भागात आदर्श ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते ठेव पावती वितरण, लॉकरचे उद्घाटन व संगणक उद्घाटन करण्यात आले. चेअरमन अश्विनी मगदुम, व्हाईस चेअरमन सुजाता पाटील, भोज ग्रामपंचायत अध्यक्ष सौ आशाराणी पाटील, डॉक्टर B.A. माने, आप्पासाहेब पाटील, लक्ष्मण हिंदलकर, डॉक्टर सुदर्शन मुराबट्टे, राहुल पाटील, अण्णासाहेब भोसले, अदगोंडा पाटील, सचिन केस्ते, रमेश पाटील, रजनीकांत चौगले, रमेश सदलगे, अलगोंडा पाटील, बोरगाव नगराध्यक्ष पिंटू कांबळे, भोज शाखेचे संचालक राणी उत्तुरे, सुधा नेजे, अर्चना चौगले, कल्पना बागे, रूपा पाटील, श्रुती गळतगे, पूजा पाटील, ज्योती बुर्जी, जया मगदुम, पूजा कुपनट्टी, शिल्पा पाटील, शेवंता थोरबोले, भाग्यश्री नाईक, मंगल शिंदे व महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. सूत्रसंचालन अजित कांबळे यांनी केले तर आभार प्रधान व्यवस्थापक संतोष हंचनाळे यांनी मानले. SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक शिवाजी भोरे. ನಾವು ಇದೊಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಶಾಖೆ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿರ್ಗಾವಾಡಿ ಶಾಖೆ ಆಗಿದೆ, ಗಳದಗ ಶಾಖೆ ಇದೆ, ಅಸ್ಕೋಲ್ ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಭೋಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಾಖವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುರುಷರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಏನೇನು ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, RD ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪಿಗ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬಚತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಚತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಚಹಾ ಪೌಡರ್ ಡಬ್ಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಹೌದು ಸಕ್ರಿ ಡಬ್ಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಚತ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾರ ಕೈಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದ, ಬಚತ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ವಿನಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು SB ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀವೇನು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು 100 ಇರಲಿ, 1000 ಇರಲಿ, ಏನೋ ನಿಮ್ ಬಚತ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಬಚತ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು SB ಖಾತೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಂಚೋದ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಕೈಗೂ ಹತ್ತೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಇರ್ತಾರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಆಗ್ತದ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಾರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಇದಾರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಹಿಳಾ ಇರ್ತಾರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಹಿಳಾ ಇರ್ತಾರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪಿಗ್ಮಿ ಮಹಿಳಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಂಕೋಚ ಪಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದ್ದಂತ SB ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಲಿ, FD ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ದು ಏನು ಬಚತ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತದಂದ್ರ, ನೀವು SB ಖಾತೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಇಡೋದು ತೆಗೆಯೋದು ಮಾಡಾಕಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಇರ್ತದ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 4% ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದ. ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು SB ಖಾತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 4% ನಿಮ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಾಂದಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಆತು ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸವ ನಡೀಲಿ ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂಟಾವು, ತೆಗಿತಾವು, ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾವು. ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಹಿಳಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಅದು ಮುರಿದು ಹೋತ. ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ನಂದೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಐತಿ, ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಡೀತಂದ್ರೆ ಅದರದ ಫಲ ಯಾರು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಸಂಚಾಲಕ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತ ಅವರ ಒಳಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿತ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ದುಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಐತಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಂಗ ಬೋಧಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡ್ತಾವು, ಇದು ನಡೀಲಿ. 1-2 ಮಾತು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮಹಿಳಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಈ ಪರಿಸರದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಈ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಪೇಕ್ಷೆ. ಈ ಭೋಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಶಾಖೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಅಭಯನ ಮಗ್ದುಮ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಗ್ದುಮ್ ವೈನಿಯವರು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಬಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆ ಸಬಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಎದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆದರ ಮತ್ತು ಗೌರವ. ಆ ಆದರ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಅಭಯನ ಮಗ್ದುಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಗ್ದುಮ್ ವೈನಿಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಗಳಿಸಿದಂತ ಅಥವಾ ತಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಎಲ್ಲೋ, ಈಗ ಅಭಯನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡೆಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೂತರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ತಾವು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಡುತ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ದುಡ್ಡು ಆ ಸಂಪಾದನೆಗೆ 1ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಜನ ತಾಯಂದಿರು ಬಂದಿದ್ರು, ಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಹುಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ, ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ನಾವು ಮನೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೂ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಾಯಂದಿರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಗಾಂವ್,
ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಈಗ 4 ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾಕ ತಾಯಂದಿರು ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ನಿಮಗ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಾಯಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ದೇವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವರು ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ದೇವರು, ಆಮೇಲೆ ಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವರು. ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ, ನಾವರೇ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರ ಅದಾರ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ವ ತಾಯಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟು ಜನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿವಿ, ಇನ್ನೂ ದೇವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗೋಲ್ಲ ನಮಗ. ಖರೆ ಮಾತು ನೀವು ಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವ್ರಲ್ಲ, ಮೊದಲು ತಾಯಿ ದೇವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಅವ್ವ ಆ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನ 9 ತಾಸು 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಡಿ ದೇವ್ರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವ್ರಿ? ಯಾವ ದೇವ್ರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇವರು. ಆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳಿಗೆ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ನಾವ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ದೇವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಂದರಿಂದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ. ರಾಶಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರ ಹೊಲದಾಗ ಕಣ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕನಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಬಂದ್ ಬಳಿಕ ಅವಾಗ ಹೊಲದಾಗ ಹಂತಿ ಅಂತ ಓಡ್ತಿದ್ರು. ಹಂತಿ ಓಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರೈತರೆಲ್ಲ. ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಮ್ಮಲಿಗೆ ಚೀಲದಾಗ ತುಂಬುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊಲದಾಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳನ್ನು. ಒಂದ್ ತಳಗ ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಓಡ್ತಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಪೂಜೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮೊದಲು ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗ? ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಮೊದಲು ಕಾಳ ಕಡೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರು? ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ರಾಶಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ, ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕರೆಸಿ ತಂಗಿ ಉಡಿ ಒಳಗೋ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಉಡಿ ಒಳಗೋ 5 ಸೇರು ಜ್ವಾಳ ಹಾಕಿ ಆ ಸೆರಗಿನೊಳಗ ಅಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಪಾದಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅವ್ವ ನಿನ್ನ ಉಡಿ ಒಳಗ 5 ಸೇರ್ ಹಾಕಿನಿ, 5 ಚೀಲ ಜ್ವಾಳ ಆಗಕತ್ತದ, ನಿನ್ನ ಉಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರ 5 ಚೀಲ ಆಗೋ ಜ್ವಾಳ 50 ಚೀಲ ಆದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆಯ ವಾಡಿಕೆ. ಅಂತ ಗಣೇಶ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ 4ನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಲ್ಲ 40 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಶರಣರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆರವಾಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ರಪೂರ್ವಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡಗಳು ತುಂಬಾ ಜಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನು 8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸದ್ಯ ಸಂಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಗಳತ್ಗಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈಗ 4 ಆಗೈತಿ, ಮತ್ತೆ 5ನೇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಹುಶಃ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ಅವರಿಬ್ರು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಯಾರು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರಿರುವರು ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರ, ಮನಿ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಾಟಿನೊಳಗೆ ಅನ್ನ ಉಣ್ತೀವಿ ಕರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾರು ಮನಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ತಾಟಿನಾಗ ಅನ್ನ ಉಣ್ತೇವಿ. ಭಗವಂತ ನಮಗ 1 ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರ ಆ 1 ತುತ್ತೊಳಗೆ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 4 ಇರ್ದ ಉಂಡು 3 ಜನರಿಗೆ ಇರ್ದಾಗ ಏನು ಉಣಿಸೋದೈತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬದುಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಬದುಕನ್ನ
ನಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳು ಉಭಯ ದಂಪತಿಗಳು ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಂಗ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಚಿಂಚಣಿ ಮಠ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯಸ್ತವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಜೈ ಜೈ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.